ریا 14 سال رکھو دے زندان چ قید گزاری ہائے کاظم دی لاچاری جیویں قید نبھا گیا ہے جیویں قید نبھا گیا ہے انج نہ کوئی قید نبھاوے۔ السلام علیکم یا قاسم ابن امام موسیٰ کاظم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جناب قاسم بن موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حالات زندگی۔ آپ علیہ السلام مدینہ منورہ میں 150 ہجری میں پیدا ہوئے۔ وہ دور ہارون الرشید کا دور تھا اور اس وقت شیعان حیدر کرار خصوصاً علویوں پر انتہائی سختی کی جاتی تھی۔ آپ اپنے بابا کے حکم پر اس مقام پر تشریف لے گئے جہاں پر آج آپ کا مقبرہ اور مدفن ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہاں ہی پر شادی کی اور آپ کی ایک بیٹی تھی جس کی عمر تقریباً 3 سال تھی جب آپ اس دار فانی کو الوداع کہہ گئے۔ آپ نے حق تبلیغ ادا کیا، ہجرت کر کے اس مقام پر آئے اور آپ نے یہاں پر لوگوں کو انتہائی اچھے انداز میں تبلیغ کی۔ آپ کی عظمت اور آپ کے مقام کے بارے میں علماء نے اس قدر گفتگو کی ہے کہ یہاں تک کہ علامہ باقر مجلسی نے آپ کی زیارت کو مولا عباس، امام حسین علیہ السلام اور جناب علی اکبر کے ساتھ لکھا ہے، جس سے آپ کی فضیلت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ جو لوگ اس زیارت کو دیکھنا چاہیں وہ علامہ یعقوب کلینی کی کتاب الکافی سے بھی دیکھ سکتے ہیں، جلد 1 صفحہ 314 ہے، اور علامہ مجلسی کی کتاب جلد بحار الانوار کی جلد 99 صفحہ 272 اور مصباح الزائر کے صفحہ 260 پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ نقل کیا جاتا ہے کہ امام کاظم علیہ السلام اپنے اس بیٹے سے بے انتہا محبت فرماتے تھے، حد سے زیادہ محبت فرماتے تھے، حتیٰ کہ امام رضا علیہ السلام نے اپنے بابا کا ایک فرمان نقل کیا ہے جسے بحار الانوار کے علاوہ علامہ یعقوب کلینی نے بھی نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے بابا فرماتے تھے اگر امامت منصوص اور منصوب من اللہ نہ ہوتی اور میرے اختیار میں ہوتا تو میں اپنے بعد اپنے بیٹے قاسم کو اپنا نائب اور اس امت کا امام قرار دیتا۔ یہ آپ کی عظمت کے لیے یقیناً کافی ہوگا۔ آپ کا حرم مقدس اور آپ کا مقبرہ عراق کے ایک صوبہ بابل کے شہر القاسم میں ہے۔ یہ القاسم جب سے آپ یہاں تشریف لائے تھے اور لوگ آپ کے نام سے آشنا ہوئے تھے اس وقت سے اس شہر کا نام آپ کے نام نامی پر القاسم رکھا گیا ہے۔ قاسم شہر دیوانیہ اور حلہ کے تقریباً درمیان ہے، حلہ سے تقریباً 35 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ آپ کو تاریخ نے امام رضا علیہ السلام اور معصومہ قوم سلام اللہ علیہ کا سگا بھائی لکھا ہے۔ آپ کے زیارت کی اس قدر فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ ایک روایت امام رضا علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے۔ مولا فرماتے ہیں جو میری زیارت نہ کر سکے میرے بھائی قاسم کی زیارت کر لیں۔ علماء نے آپ کے بہت زیادہ فضائل اور مناقب بیان فرمائے ہیں۔ آیت اللہ شیخ عبدالحلی فرماتے ہیں کہ امام خمینی جب نجف میں تھے
जिन ज़ियारात की इमाम खुमैनी पाबंदी फरमाया करते थे उनमें से एक मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ियारत है, एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, एक मौला अब्बास की और एक जनाब कासिम इब्न इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। आप हमेशा इन ज़ियारात की पाबंदी फरमाते थे और कसरत से ये ज़ियारत किया करते थे। जनाब कासिम जब इस शहर में पहुँचते हैं, आपके पहुँचने का, आपके यहाँ पर आने का वाक़या ऐसे तारीख़ नकल किया है कि आपने देखा कि दो कम सिन बच्चियाँ आपस में खेल रही हैं। तो एक बच्ची दूसरी बच्ची को कह रही है, वल्लाह कसम ब खुदा, हक़ अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के साथ है, जिनकी विलायत का ऐलान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 18 ज़िलहज को गदीर में किया था। जनाब कासिम अलैहिस्सलाम इस बच्ची की इस बात को सुनकर बहुत खुश होते हैं और उस बच्ची के पास चले जाते हैं। आप उस बच्ची से मोहब्बत और प्यार फरमाते हैं। उसके बाद उस बच्ची से पूछते हैं कि आपकी नज़र में हक़ क्या है। तो वो कम सिन बच्ची कहती है कि मेरी सहेली मेरे साथ इस बात पे निज़ा कर रही है कि हक़ पर खलीफा अव्वल थे या मौला अली। तो बच्ची कहती है, मैंने इसको बताया कि हक़ पर अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब हैं, जिनकी विलायत का ऐलान गदीर में किया गया। आपने उस बच्ची से कहा कि इस जगह आप लोगों के जो कबीला है उसका सरदार कौन है। उस बच्ची ने कहा, यहाँ का जो सबसे बड़ा सरदार है वो मेरा बाबा है। आप अलैहिस्सलाम उस बच्ची के साथ उनके घर तशरीफ़ ले जाते हैं और तारीख़ ने लिखा आप उस बच्ची के पीछे पीछे चल रहे थे। आप 3 दिन उनके पास मेहमान रहते हैं। उस सरदार कबीला और उसके घर वालों ने आपकी बेइंतहा मेहमान नवाजी की और बेइंतहा एहतराम किया, हालांकि वो आपको जानते नहीं थे। चौथे दिन जनाब कासिम फरमाते हैं कि मैंने अपने आबा-ओ-अजदाद के ज़रिए से रसूल खुदा की एक हदीस सुनी है कि जब भी किसी के घर जाके मेहमान हो तो 3 दिन से ज़्यादा न रुकें। 3 दिन से ज़्यादा रुकना ऐसे है जैसे सदका खाना है, और मैं पसंद नहीं करता कि मैं सदका खाऊं। लिहाजा सरदार कबीला से कहते हैं, अगर मुमकिन है तो मुझे अपने पास कोई काम दे दो। सरदार कबीला ने कहा कि मैं मुनासिब नहीं समझता, आप हमारे मेहमान हैं, आपको कोई काम दिया जाए। आपने कहा, नहीं, मैं अपने हाथों की कमाई खाना पसंद करता हूँ। सरदार कबीला के पास लोगों की आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा होती थी। आपने कहा कि अगर मुझे इजाज़त दी जाए तो मैं इन लोगों को पानी पिलाया करूँ। सरदार कबीला खामोश हो गया। आप वहाँ उस सरदार के मेहमानों को, आने वाले लोगों को पानी पिलाने लगे। बिलाखिर ऐसे होता है कि एक रात आप इबादत कर रहे थे, उस सरदार की आप पर निगाह पड़ी। रात का कोई पहर था, आप कसरत से इबादत करते थे और अजीब अंदाज में मुनाजात फरमाया करते थे। जब उस सरदार कबीला ने आपको देखा तो सुबह अपने ख़ानदान वालों को बुलाया और कहा, मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता इसके साथ करना चाहता हूँ। तो सब अहले कबीला ने मशवरा दिया कि ये बहुत अच्छा इंसान है, इससे आप अपनी बेटी का अक़्द कर लें। तो आपका अक़्द उस सरदार की बेटी से हो जाता है। आपका ये ज़माना तकरीबन 4-5 साल तक शादी के बाद का लिखा गया है। सिर्फ़ 3 साल की आपकी एक बेटी लिखी गई है। आपकी बेटी की उम्र जब 3 साल हुई तो आप शदीद मरीज़ हो गए और उसी शदीद बीमारी में आपने सरदार कबीला को बुलाया और कहा कि मेरा आखिर वक्त आन पहुँचा है। तो सरदार कबीला ने कहा, अगर आप नाराज़ ना हो तो आप अपना ख़ानदानी तारफ़ करा दें। तो जनाब कासिम ने कहा कि मैं हाशमी हूँ। तो फ़ौरन वो शख्स परेशान हो गया और रोने लगा। तो उसने कहा, मज़ीद अपना तारफ़ कराइए, सैयद आप जनाब हाशिम के किस सिलसिले से हैं। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का फ़र्ज़ंद अर्जमंद हूँ, उनका बेटा हूँ। सरदार कबीला ने कहा कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, हमने आपकी खिदमत में कोई कोताही, कोई कमी बेशी की होगी। तो जनाब कासिम ने फरमाया, नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी में आपकी कोई कोताही नहीं देखी। मैं
آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ آپ جنت میں بھی میرے ساتھ رہیں گے۔ آپ نے اپنی زندگی کی آخری وصیت فرمائی اور سردار کو فرمانے لگے، میری تجہیز و تکفین کرنے کے بعد جب حج کا موسم آئے گا تو آپ اپنی بیٹی یعنی میری بیوی اور میری 3 سالہ بیٹی کو لے کر حج پہ تشریف لے جانا۔ جب مناسک حج ادا کر لیں تو اس کے بعد جب آپ محلہ بنی ہاشم میں پہنچیں تو میری بیٹی کو اپنے آگے کر دینا، آپ اور میری بیوی اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دینا۔ ایسے ہی ہوا، جب حج کا موسم آیا وہ چلے، وہ سردار اور آپ کی بیوی اور آپ کی بیٹی مناسک حج ادا کرنے کے بعد جب اس بچی کے پیچھے جو جناب قاسم کی دختر نامدار تھی چلنے لگے تو وہ بچی آپ کو جناب قاسم کے اصلی گھر جو مدینہ میں تھا وہاں پر لے جاتی ہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔